Hello, students. Good morning, all of you. You are welcome to my today's session. Today, I'm giving continuity to the previous discussion. All of you know that we are in chapter 4, which is going to be completed within some lectures. All of you know that chapter 4 is about business communication message, and different categories of business communication messages are given. We have already talked about oral message, oral business communication message. We have already talked about that. Written business communication message. We have talked about it already. Okay. Similarly, visual business communication message. We have talked about this also already. And now remaining topics are electronic message and non-verbal message. So today we'll be talking about electronic message, the types of electronic message, and tomorrow we'll be talking about non-verbal message. Then I think this chapter will be complete. And next week we'll go for next chapter, next unit of this book. This is my plan. I hope my plan will go well. It goes well. I hope so. Now, without much delay, let me kick off today's session. As you can see on the screen, today we'll be talking about the meaning of electronic message and different types of electronic messages which are used in business communication. We'll be talking about these. This session is being recorded, and those students who miss this class or those students who have connectivity issue, they can watch it later. And those students who are attending this class regularly, they can also watch more than one time for their revision. Okay, so first let's be clear about electronic message. I'll be explaining the topic in English as well as in Nepali. Okay, because uh, you are from both mediums. Some are from Nepali medium, some are from English medium. So I have to mix the language. Okay, so electronic message. So what is electronic message? Let's learn this first. Let's know the meaning of electronic message. As you can see on the screen, I have mentioned the meaning of electronic message or electronic communication. Just see, electronic message is a piece of digital communication that is designed or intended to be transmitted between physical devices. Okay, two or more than two physical devices. Okay, so the message can be transmitted between two cell phones, two computers, okay, or two different types of electronic devices. Okay, the message from one electronic device is sent or transmitted to another electronic device or another electronic item. Okay, and the receiver knows the message. Like you can take the example of email, okay, chat, okay, internet chat, discussion forum, okay, video conference, Skype conference, Zoom conference, webinars. So in all these systems, what happens? Okay, two or more than two electronic devices are connected through telecommunication network, or let's say internet, information superhighway network, and the signals of message are sent from one device to another device, and the communication takes place. So a piece of digital communication or type of digital communication which is designed to transmit the messages between different devices is simply known as electronic message. Okay, and such type of message can be transmitted. Okay, it can be written message. Written message can be transmitted, जस्तो हाम्रो च्याटहरू हुन्छ, मेसेजहरू एसएमएसहरू आउँछ, इट मे बी रिटन मेसेज, or बोलेको मेसेज पनि हुन सक्छ, ओरल मेसेज, कुनै कुनै रेकर्ड गरेको नन भर्बल मेसेजहरू पनि हुन सक्छ.
सो अरु विभिन्न सिम्बल इमेजेसहरुमा पठाएको पनि हुन सक्छ. So electronic message can be written, oral and even non-verbal, and they all share many of the same characteristics. Most of the characteristics are almost same. And there are several advantages, okay, of electronic message, electronic circulation of business information, then other types of communication. That's why nowadays, okay, nowadays electronic communication, electronic messages, okay, are widely circulated all over the world, almost all over the world. Okay, communication takes place electronically. We use email, fax, okay, and different types of other electronic internet-based means of communication. So they have the added benefits compared to other types of messages. The audience, especially with visual and auditory impairment, have the option to choose their preferred medium. Okay, what happens here is some people may have okay, problem listening, okay, or seeing the things, but there are different options, okay, and which option is suitable for them, okay, they can use that option and get the message. यसमा चाहिँ visual impairment अथवा चाहिँ अलिकति सुन्न हेर्न चाहिँ गाह्रो भएको मान्छेहरूलाई पनि विभिन्न अप्सनहरूबाट चाहिँ मेसेजहरू उनीहरूले बुझ्न सक्छन्. ओके, so they can use the preferred medium. आफूले चाहेको मिडियममा कुन मिडियममा सजिलो हुन्छ मेसेज लिनको लागि, they can use this and understand the message. Electronic message is the okay, let's say one of the fastest means of okay, fastest way of, let's say, circulating the information within a second, okay, or less than within a minute, less than a minute, okay, message can be transmitted from one corner of the world to another corner of the world. So it's a fast means of okay, communication. Yes, and electronic message system, electronic messaging system helps save our valuable time. It is time saving हुँदा पनि हो, money saving, cost effective पनि हो. So they save our valuable time, money, and even resources, okay, like paper, ink, printing, and postage. Okay, the resources we need for okay, let's say publishing those information will be saved. Just paper धेरै खपत हुन्छ भने यसमा यो paperless system हुन्छ यो. Okay, it is paperless system. We send the message in paperless manner. Okay, so we can save the resources also. ink बचत हुन्छ. ओके, धेरै रिसोर्सेसहरुको बचत गर्न सक्छौं हामीले किनकि यो सिस्टम चाहिँ पेपरलेस हुन्छ. ओके, प्रिन्टिङका लागि खर्चहरु, त्यो स्टेशनरी खर्चहरु हामी बचाउन सक्छौं. दे हेल्प ओभरकम टाइम एन्ड स्पेस. मैले अहिले भनिसके, टाइम एन्ड स्पेस, टाइम र स्पेस ब्यारियरहरु. टाइम सेभिङ भयो, सर्ट टाइममा चाहिँ वी क्यान convey the message from one person to another person, from one organization to another organization, from one place to another place. Okay, yes, एक क्लिकमा मेसेज चाहिँ गइहाल्छ. Okay, just your message is one click away. The message is in your fingertip. औंलाको टुप्पोमा मेसेज हुन्छ, ट्याक्क क्लिक गरेपछि गइहाल्छ. यस, अहिलेको त्यस्तो जमाना छ नि त हैन. अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ रिसोर्स नपाउने भन्ने हुँदैन. जस्तो स्टुडेन्टहरुको लागि पनि अहिले सर पढ्ने मटेरियल छैन भन्नै पाउँदैन स्टुडेन्ट. त्यो भन्छ भने त्यो स्टुडेन्ट चाहिँ धेरै पछाडी छ, उ चाहिँ एकदम अँध्यारोमा छ भन्ने हुन्छ. किनकि रिसोर्सेस आर जस्ट one click away. Resources are in your fingertip. Whether you will use fingertip or not. त्यो फिंगरटिपलाई चाहिँ चलाउने नचलाउने भन्ने कुरा मात्रै हो. फिंगरटिपलाई चाहिँ यसो मुठी पारेर राख्ने कि त्यसलाई चाहिँ युज गर्ने भन्ने छ. नेटमा हेर त, युट्युबमा हेर त, यो बिजनेस कम्युनिकेसन सम्बन्धी कति भिडियोहरु छ. ठुलठुला ओके प्रोफेसरहरुले बनाएको भिडियोहरु छ, अथवा चाहिँ अरु सामान्य टिचरका भिडियोहरु पनि छ. यस, अनि त्यो त युट्युबको कुरा भयो. अर्कोतिर वेबसाइटमा जाने भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ व्हाट इज कम्युनिकेसन, व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेसन, व्हाट आर भर्बल कम्युनिकेसन, व्हाट आर नन भर्बल कम्युनिकेसन, व्हाट आर द एक्जाम्पल्स अफ देम भने चाहिँ त्यहाँ एक क्लिकमा गुगलमा हान्ने बित्तिकै यु क्यान गेट द इन्फर्मेसन. Yes, so this is what a kind of electronic communication or electronic messaging, we can say this. So many students are joining here. Yes, okay, let me admit them first. Okay, so they the electronic messages help save our valuable time, money, and resources like paper, ink, printing, and postages. They help overcome time and space barrier. स्पेस ब्यारियर भनेको स्पेसको ग्याप के हैन. अहिले पहिला चाहिँ के थियो भने मेसेज
पठाउनलाई उही घरमै पुग्नुपर्ने, त्यहीँ पुग्नुपर्ने, चिठी त्यहीँ लिएर जानुपर्ने त्यस्तो अवस्था थियो भने अहिले चाहिँ you don't have to go there, reach there, okay? So those people who are living in any corner of the world, then they can communicate using electronic message system. Okay, this telecommunication system or internet-based communication system. Okay, the whole world has been a single village now. It has been narrowed down to a single village, and we feel as if we are living in the same locality. Okay, the person may be physically very far from us. Okay, हामीबाट धेरै टाढा होला त्यो मान्छे फिजिकली, तर हामी के फिल गर्छौँ भने त्यही पल्लो घरमै, पल्लो छिमेकमै छ, पल्लो टोलमै छ त्यो मान्छे भन्ने जस्तो फिल गर्छन्। जबकि त्यो मान्छे अमेरिका, चाइना, कोरियातिर हुन सक्छ। यो कसरी सम्भव भयो भने इट इज बिकज अफ ओके द facility of availability of the electronic communication system or electronic messaging. Okay, so we can overcome time and space barrier and we can work from home or anywhere. Electronic messaging ले गर्दाखेरि we can work from home. Okay, घरबाटै हामी काम गर्न सक्छौँ. Yes, इलेक्ट्रोनिक कम्युनिकेसनले, जस्तो भनौँ न अहिले मेरै आफ्नो पर्सनल केसमा, मेरो मात्रै होइन सबै नेपालको यो टिचरहरूको अरू स्टेटको, every day I am teaching several classes, 5-6 classes. Okay, regularly I am teaching this. So I don't go to college, but I am delivering all the content necessary for the students from home, from this room. And how it has been possible? It has been possible because of kind of electronic communication system, internet-based communication system, telecommunication-based communication system. Okay, and this system, this facility has much use in business communication also. Okay, people from different corners of the world can communicate with each other. They can run their business in joint venture. जोइन्ट भेन्चरमा बिजनेसहरू चलाउन सक्छन्, घरबाट काम गर्न सक्छन्. ओके, डकुमेन्टहरू तयार गर्न सक्छन्, तयार भएको डकुमेन्टहरू इमेलहरूबाट पठाउन सक्छन्. धेरै अनि छलफल गर्न पर्यो भने वेबिनार हैन, विभिन्न खालका कन्फरेन्समा उनीहरू समावेश हुन सक्छन्. ओके, so there are several advantages of this, you know. Okay, so Praveen Tiwari has okay send one message here, but I'm busy in teaching. Okay, so please inform him. So if I okay, let me proceed. You are welcome back after a short break. Just I was earlier I was just trying to make you clear about electronic message. So I hope you are clear about this. So to revise once again, an electronic message is a piece of digital communication that is designed or intended to be transmitted between different physical devices. The messages can be oral, written, or even non-verbal. They have several benefits compared to other types of messages. And those people who have okay visual or auditory difficulties, they can choose the option they prefer, they like. Okay, according to their option, they can use appropriate medium. Okay, this is I told you about this. And okay, electronic messages are time saving and cost effective also. They help overcome time and space barrier. I told you this thing. Okay, so I hope you are clear about this. Now let's move ahead. There are several types of electronic messages. The first one given here is email. I think in the previous discussion, previous topic also, I told you about email writing or email. So emails have become the commonest form of communication inside and outside an organization these days. Okay, to send the message, formal message or informal message, to attach the document, reports, okay, on a regular basis to the customers, clients,
other stakeholders or the concerned people, email is the most effective means of communication nowadays. It is the fastest and the cheapest means of communication. Its advantage is we can attach the files, videos, audio, text along with, let's say, the email message. So nowadays, emails are replacing letters and memos. Earlier, letters and memos were widely used, but nowadays, okay, they are replacing the memos and letters. They are fast, free, secure, and confidential. Okay, confidential भनेको चाहिँ गोपनीय, गोपनीय भनेको सर्टेन इन्फर्मेसन सर्टेन मान्छेमा मात्रै सेयर हुन सक्छ. ओके, यसले चाहिँ किनकि त्यो इमेल चाहिँ उनीहरूलाई मात्रै थाहा हुन्छ. So confidential information, यो पब्लिक मेसेज हुँदैन. And we get quicker feedback. इमेल पाउने बित्तिकै उसले फिडब्याक दिन सक्छ. It can be used for formal as well as informal purpose. Okay, we can attach documents as well along with the emails. So these are the advantages. And here I have included one sample email. So in an email message, okay, these information you can see, like we have to mention the name, email address of the receiver, then sender, okay, then the date when the email was sent, okay, time, subject, okay, what is the subject you have to mention, then salutation, okay, then the body paragraph, for example, thank you for your email today, I'm glad you enjoyed your holiday in Canada. Okay, and then what is the core information? You can mention the core information, yes, and then at last, okay, you can just write the complimentary close. Okay, please let me know if this is okay with you, see you soon. Okay, and your name. This is an example of email message. Okay, format चाहिँ तिमीले हेर्न सक्छ. Yes, यो चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोनिक मेसेजको एउटा टाइप्स भयो. So nowadays, such type of messages are widely used, okay, in business communication. Next one is telephone call. Okay, telephone, which is the oldest type of communication technology, is still in regular use nowadays. Also, we regularly use telephone. Okay, it has evolved today into a sophisticated machine, and especially it is very effective means of electronic communication for the urgent message, okay, for the instant messaging. Okay, instant message, अर्जेन्ट कलको लागि अथवा इन्स्ट्यान्ट मेसेज, तत्कालै मेसेज भनिहाल्नु पर्ने छ भने सम्बन्धित व्यक्तिलाई हामीले चाहिँ टेलिफोन गरेर चाहिँ हामी भनिहाल्न सक्छौँ. Okay, so that is the thing. So telephone is also an example of electronic message or electronic communication. Okay, दुईटा टेलिफोन डिभाइसको बिचमा चाहिँ मेसेज चाहिँ ट्रान्समिसन हुन्छ. यो चाहिँ अहिले अर्जेन्ट मेसेजको लागि, इन्स्ट्यान्ट मेसेजको लागि, कतिपय बिजनेस रिलेटेड इन्फर्मेसन पर्सनल्ली भन्नुपर्ने छ भने अहिले चाहिँ टेलिमार्केटिङ पनि भन्छ. टेलिफोन युज गरेर कम्युनिकेसन गर्ने, मार्केटिङ गर्ने पनि हुन्छ. So in business communication, telephone calls are, okay, very commonly used. Okay, they are also the important means of, okay, business communication, electronic communication. Similarly, we have another means of electronic communication, that is fax message. Okay, fax message, a fax or okay, facsimile. It is also called facsimile and sometimes called telecopying. Telecopying भने नि हुन्छ, fax भने पनि हुन्छ, facsimile भने पनि हुन्छ. So it is the telephonic transmission of scanned in printed material. भनेको हाम्रो स्क्यान गरेको मटेरियललाई, ओके, एउटा टेलिफोनको सिस्टमबाट अर्को टेलिफोनको सिस्टममा चाहिँ पठाउने र उतापट्टिको टेलिफोनमा जोडिएको फ्याक्स मसिनबाट त्यो मेसेजलाई प्रिन्ट आउट गर्ने जुन सिस्टम हुन्छ त्यसलाई हामी फ्याक्स भन्छौँ. Okay, so it is the telephonic transmission of scanned document. Okay, telephone line बाट ट्रान्समिट हुन्छ. Okay, हाम्रो टेलिफोनमा चाहिँ फ्याक्स मसिन अट्याच गरेको हुन्छ, त्यहाँबाट हामीले मेसेजहरू चाहिँ जस्ताको तस्तै प्रिन्ट आउट गर्न सक्छौँ. So it is the telephonic transmission of scanned in printed material. त्यो भनेको टेक्स्ट हुन सक्छ, इमेजेसहरू हुन सक्छ. Okay, usually
to a telephone number associated with a printer or other output device. Okay, त्यहाँ चाहिँ printer जोडेको हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ मेसेजहरू निकाल्न सकिन्छ. Okay, earlier when email was not widely used, okay, fax messages were very common. यो email धेरै युजमा नहुँदाखेरि चाहिँ fax message धेरै युजमा आएको थियो, तर आज पनि यसको युज छ. Okay, especially the original document is scanned with a fax machine. Okay, हाम्रो original document लाई fax machine बाट हामी scan गर्छ. Okay, अनि त्यसपछि एउटा graphic image बन्छ त्यसको, it becomes a graphic image, and finally it is transmitted to another device, another telephone. Okay, and त्यहाँबाट चाहिँ उसले चाहिँ print out गरेर हेर्छ. Okay, it is the fastest means, it is one of the fastest means of electronic communication. Okay, physical barrier लाई यसले पनि narrow down गर्ने काम गर्छ. Okay, फरक ठाउँमा भएका मान्छेहरूको बीचमा मेसेजहरू आदान प्रदान गर्न सकिन्छ, त्यही गएर मेसेज दिनुपर्छ भन्ने हुँदैन. Okay, so it is also a very common means of digital communication. Okay, especially text messageहरू इमेज फर्ममा एउटा टेलिफोन लाइनबाट अर्को टेलिफोन लाइनमा हामी पठाउँछौँ यसमा. Okay, so in this digital form the information is transmitted as electronic signals through the telephone system. Okay, yes, अब यो यसको टेक्निकल पार्टहरु हामीले जानिरहनु पर्दैन, हामीले के मात्रै जान्नु पर्यो भने फ्याक्स मेसेज इज अल्सो अ मीन्स अफ electronic message, electronic communication. Yes, it is still used for the sake of business communication. Okay, we have to know these things here about this. Next one is online chat. अब यो इलेक्ट्रोनिक कम्युनिकेसन विभिन्न अरु मिडियमहरु छन्. ओके, एउटा कमनली युज हुने अर्को चाहिँ कम्युनिकेसन भनेको अनलाइन च्याट पनि हो. So in online chat is a type of real time communication. दुईजना बिजनेस पर्सनहरु अथवा रिलेटेड मान्छेहरु अनलाइन मा छन् भने, okay, if they are online, they can talk to each other. Okay, let's say using audio system or okay text based system. Okay, and they can chat. Okay, especially that is text based. Right, so in online chat is the type of real-time communication over the internet between the members in a group. Group का members हरुको बीचमा चाहिँ हुने च्याटलाई अनलाइन च्याट, यो त रियल टाइममा हुन्छ, रियल टाइम कम्युनिकेसन. अब यसमा बिजनेसको कतिपय कुराहरु चाहिँ यो च्याटबाट पनि हामीलाई थाहा हुन्छ. Many small businesses, okay, find online chats very much useful because okay, instantly we can send a message, we can be updated about different activities. Okay, we can inform. Okay, we can instruct. Yes, we can share the information related to the business activities. Okay, विभिन्न खालका चाहिँ बिजनेस रिलेटेड इन्फर्मेसनहरु च्याट गरेर पनि हामी पठाउन सक्छौं. ओके, यो पनि धेरै युजमा आएको छ. यस, त्यो कम्पनी भित्रको मान्छेहरुको बीचमा अथवा विभिन्न मान्छेहरु रिलेटेड मान्छे स्टेक होल्डर्सको बीचमा चाहिँ च्याटहरु भएर चाहिँ हामी कम्युनिकेसन गर्न सक्छौं. People can participate simultaneously with the option to ask question सोध्न सक्छन्. Okay, रेस्पोन्ड गर्न सक्छ, अरूले सोधेको क्वेशनको आन्सर दिन सक्छन्. दे क्यान रेस्पोन्ड दोज क्वेशन्स. कसैको कन्फ्युजनहरु क्लेरिफाई गर्न सक्छन्. प्रो फर्दर भनेको अरु चाहिँ सर्चहरु गर्न सक्छन्, अरु चाहिँ अरु सम्बन्धी जिज्ञासाहरु पनि राख्न सक्छन्. Okay, so this is very flexible means of communication. Online chats are very flexible means of communication. कतिपय कुरा हामी मेसेन्जर बाटै पनि गरिरहेको हुन्छ नि कम्युनिकेसन. मेसेन्जर भनेको सोशल मिडिया अन्तर्गत आयो भने अब कम्पनी भित्रको छुट्टै सफ्टवेयरमा कम्पनी भित्रका मान्छेहरु मात्रै कम्युनिकेसन गर्ने सिस्टम पनि हुन्छ. लेटर अन, okay, our college is going to start use a team system for online teaching and other. त्यो टिममा चाहिँ हामी त्यो टिममाका मेम्बरहरु जुन छ हाम्रो डोमेन, त्यो डोमेनका मेम्बरहरुको बीचमा चाहिँ अनलिमिटेड टक हुन सक्छ. जसरी हामी मेसेन्जरमा अरुमा गर्छौं भने अब टिम भएपछि चाहिँ हाम्रो कलेजका स्टुडेन्ट टिचरको बीचमा इन्डिभिजुअली ग्रुप, okay, 2 जना 4 जना 5 जना सबै okay यसरी चाहिँ कम्युनिकेसन गर्न सकिन्छ. अडियो हुन सक्छ, च्याट टाइप गरेर हुन सक्छ, विभिन्न खालको हुन सक्छ. Okay, so that's why in business also, okay, it is very commonly used nowadays. So commonly used means of okay electronic communications. So they offer, online chats offer a sense of immediacy. Immediacy भनेको उतनीखेर तत्कालै हामीले चाहिँ फिडब्याकहरु आन्सरहरु पाउँछ किनकि यो रियल टाइम कम्युनिकेसन हो. Okay, and collaboration, कतिपय कुराहरु ग्रुपमा हामी गर्न सक्छौं, collaboration, and they help to work with people spread out
across the country or the world. संसारभरि छरिएका मान्छेहरू अथवा देशभरका विभिन्न ठाउँमा छरिएका मान्छेहरूको बीचमा कम्युनिकेसन गर्ने, क्वेसन आन्सर गर्ने, क्लेरिफिकेसन हुने, बिजनेस सम्बन्धी विभिन्न गतिविधिहरूको बारेमा अपडेट हुने, सञ्चालन हुने काम चाहिँ we can do this all okay with the help of online chats or online okay communication. Yes, so I told you about this. Okay, so it's not the difficult thing to understand this. Online chat भनेको पनि एक खालको इलेक्ट्रोनिक कम्युनिकेसन. Next type of online electronic communication is internet forum. Discussion forum भन्छ यसलाई. हाम्रो इन्टरनेटमा चाहिँ विभिन्न ग्रुपहरू बनाएर कुनै टपिकमा डिस्कस गर्ने भने चाहिँ एउटा फोरम मञ्चहरू पनि बनाउन सक्छौँ. Okay, so an internet forum is an online discussion site. Online कुनै टपिकमा इस्युमा चाहिँ छलफल गर्ने, त्यो लेखेर हुन सक्छ, कुनै टपिक राखिदिएको हुन्छ त्यसमा आफ्नो विचार के हो, आफ्नो ओपिनियन के हो त्यो एक्सप्रेस गर्ने हुन सक्छ, अथवा ओरली पनि हामी डिस्कस गर्न सक्छौँ. ओके, सो इट इज एन इन्टरनेट फोरम in an online discussion site, okay, that may be message board or discussion board. Discussion board भनेर हाम्रो कम्पनीको सिस्टम डोमेन भित्र राखेको पनि हुन्छ. ओके, जस्तो हामीले पछि अब टिम सफ्टवेयर युज गरिसकेपछि त्यहाँ भित्रै हामी विभिन्न टपिकमा डिस्कस गर्न सक्छौँ. ओके, लेखेर अथवा बोलेर डिस्कस गर्न सक्छौँ, अथवा चाहिँ ओके फ्रीली अरू सोशल मिडिया पब्लिक मिडियाहरूबाट पनि हामी गर्न सक्छौँ. So that is also online forum अथवा वेबसाइटमा भएका विभिन्न फोरमहरूमा पनि हामी चाहिँ आफ्नो विचारहरू राख्न सक्छौँ. त्यो भनेको बिजनेस रिलेटेड, बिजनेसको प्रमोसन सम्बन्धी, ओके, त्यो सम्बन्धी हाम्रो छलफल हुन सक्छ. त्यो पनि इलेक्ट्रोनिक मेसेजिङमै पर्छ. ओके, सो an internet forum is an online discussion site where people can interact with each others in the form of posted message. मेसेज पोस्ट गर्छन्, अर्काले त्यसको प्रतिक्रिया दिन्छ, फेरि हामीले त्यसको रेस्पोन्स गर्छौँ, अनि it goes on. It goes on and on. Okay, yes, so it is much like news groups जस्तै हो यो. Okay, the original and answer questions सोध्ने, आन्सर दिने, okay, छलफल गर्ने, त्यस्ता कुराहरू यहाँ चलिरहन्छन्. So it can be useful for businesses to discuss products and services. हाम्रो प्रोडक्ट सर्भिसेस बिजनेस प्रमोसनका विभिन्न टपिकहरूमा छलफल गर्नको लागि हामीले अनलाइन डिस्कसन फोरमहरू बनाउन सक्छौँ. ओके, एन्ड इन दैट अनलाइन डिस्कसन फोरम वी क्यान टक अबाउट देम. त्योबाट पनि एक खालको कम्युनिकेसन हुन्छ, एउटा नयाँ आइडियाहरू जेनेरेट हुन सक्छ. ओके, सो वी क्यान डिस्कस प्रोडक्ट्स सर्भिसेस, गेट फिडब्याक फ्रम द क्लाइन्ट्स. जस्तो हामी कस्टमरसँग पनि क्लाइन्टहरूसँग पनि डिस्कस गर्न सक्छौँ, उनीहरूबाट फिडब्याकहरू लिन सक्छौँ. ओके, पोटेन्शियल क्लाइन्ट, सम्भावित क्लाइन्टहरू, ग्राहकहरू, ओके, सेवाग्राहीहरूबाट पनि हामी चाहिँ उनीहरूको विचारहरू हामी कलेक्सन गर्न सक्छौँ. अनि त्योबाट हामीले चाहिँ हाम्रो अवस्था हामीलाई थाहा हुन्छ, एन्ड वी क्यान ओभरकम अर वी क्यान सल्भ द प्रब्लम्स अल्सो. दिस इज द बेनिफिट of online forum. Once again, some students may be confused, so I'm going back to the beginning. So today, at the very beginning, I told you the meaning of electronic message. Electronic message is a form of digital communication that is designed or intended to be transmitted between physical devices. Okay, electronic message can be oral, written, or even non-verbal. Okay, by using electronic message, we can save time, we can save resources. Okay, we can save money also. Okay, we discussed these things. Then I told you about email message. Okay, emails have become the commonest form of communication inside and outside the organization nowadays. अहिले चाहिँ अर्गनाइजेसन भित्र र बाहिरको कम्युनिकेसनको लागि इमेल एकदम धेरै युज भएको छ. Emails are replacing letters and memos. Emails are fast, free, secure and confidential. Okay, यिनीहरू गोपनीय हुन्छन्, फास्ट हुन्छन्, सिक्योर हुन्छन्. We get quicker feedback. Okay, it may be formal as well as informal, and we can attach the documents also. अरु डकुमेन्टहरु पनि हामी अट्याच गर्न सक्छौं. अर्को मैले आज पढाएको भनेको टेलिफोन कल्सहरु. Telephone calls, which are one of the oldest form of communication technology. They are still in use. आज पनि युज हुन्छ तिनीहरु. Okay, अनि especially telephone calls are very much effective for urgent and instant messages. Okay, real time communication को लागि, urgent message को लागि, उत्नीकरै message पठाउनको लागि, टेलिमार्केटिङ को लागि यो युजफुल हुन सक्छ. अर्को चाहिँ डकुमेन्टहरु चाहिँ स्क्यान गरेर पठाउनु पर्यो भने, if we have to scan the document,
if you have to send the scanned document or such type of printed messages from one location to another location, physically तिर एकदम टाढा छन् तर मेसेज चाहिँ पठाउनु पर्यो भने चाहिँ, so using telephone system, telephonic system, we can send the message, which is called faxing or telecopying or fax message. So it is the telephonic transmission of scanned in printed material from one location to another location. So I told you these things also. Another one is online chat. And online chat is a type of real-time communication over the internet between the members in a group. And the members in a group can talk about different business issues, business topics. They can ask questions, they can respond, they can clarify and probe further questions with the help of online chats or online communication. So we discussed this thing also last time earlier. Yes. Next one is, next type of electronic message is internet forum. इन्टरनेटमा विभिन्न ग्रुपहरू बनाएर क्वेशनहरू राख्ने, त्यसको आन्सर दिने, त्यसको रेस्पोन्ड गर्ने, कस्टमरका क्वेशनहरू लिने, क्ल्यारिफाई गर्ने, त्यो पनि गर्न सक्छौँ. So electronic forums are very useful for businesses to discuss products and services, give feedback, get feedback from the clients and potential clients and solve problems. Client भनेको सेवाग्राहीहरूबाट, कस्टमरहरूबाट चाहिँ फिडब्याक लिने, त्यसको आन्सर दिने हुन सक्छ, अथवा बिजनेससँग रिलेटेड मान्छेहरूको बीचमा विभिन्न टपिकमा छलफल गर्नको लागि त्यस्ता फोरमहरू, अनलाइन फोरमहरू हामी बनाउन सक्छौँ. Social media. Nowadays social media are also very much powerful means of communication. हाम्रो बिजनेस मेसेजहरू सोशल मिडियाबाट पनि हामी ट्रान्समिट गर्न सक्छौँ. Social media such as Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, etc. provide an effective way to communicate business information. धेरैले हेर्छन्, सबैमा शेयर हुन्छ, अनि हाम्रो कम्पनीको प्रमोट हुन सक्छ, एडभर्टाइजमेन्ट हुन सक्छ, हाम्रो आइडियाहरू मान्छेहरूलाई थाहा हुन्छ, त्यस्तै मान्छेका हाम्रो कम्पनी प्रोडक्ट सम्बन्धी गरेका फिडब्याकहरू, कमेन्टहरू पनि हामीले जान्छौँ. अनि त्यो अनुसारले हामीले सोलुसन पनि निकाल्छौँ. अनि कोल्याबोरेटिभ वर्कहरू गर्नलाई काम लाग्छ. यस, कोल्याबोरेटिभ भनेको ग्रुपमा गर्ने, समूहमा गर्ने कामहरू, धेरैजना मिलेर गर्ने कामहरू, त्यो पनि काम लाग्छ. So social media provide an effective way to communicate business information. Business information एक जनालाई पठाउन साध्य नहुँदा, जस्तो इमेलको कुरा गरौँ, कतिपय कुरा एक जनालाई इमेल गरेर साध्य हुँदैन, तर एउटा मेसेज राखेपछि thousands of people know that. जस्तो कतिपय कुराहरू, प्रमोसनल कुराहरू सोशल मिडियाबाट राख्न सकिन्छ, जस्तो ओपनिङ न्यू ब्रान्च हैन, अराइभल अफ न्यू प्रोडक्ट्स, त्यस्ता कुराहरू यहाँ चाहिँ योबाट राख्न सकिन्छ. So social media posts help communications to collaborate by allowing them to share information, revise it, respond to it, contribute a new content. कुनै इन्फर्मेसन शेयर गर्नको लागि, रिभाइज गर्नको लागि, रेस्पोन्ड गर्नको लागि, कतिपय क्वेरीजहरू हुन्छ त्यसलाई रेस्पोन्ड गर्नको लागि, यसको लागि, यी कामहरूको लागि we can use social media post. We can use Facebook, Twitter and other media, YouTube and other media. Social media messages are typically informal. Normally त्यो इन्फर्मल हुन सक्छ, तर आजकल चाहिँ फर्मल पोस्टहरू पनि गरेको पाइन्छ. जस्तो प्रेस रिलिजहरू भयो हैन, अरु कतिपय कुराहरू फर्मल कुराहरू पनि राखेको पाइन्छ. They are mostly informal, concise, minimize हुन्छ, धेरै लेन्दी हुँदैन. They are specific, and informative. Especially informative type of messages, promotional messages can be posted through social media. So these things are the things you have to know here. Next one is next type of electronic communication system is website. Nowadays, due to the availability of information superhighway, global interconnectivity, or the availability of internet facilities, almost all companies have opened their websites, and on their websites they keep the information related to their organization, company, products, and then let's say product launch, even press statement. So the detail of the company
its products and services we can find on the websites. So the website is a location of a company or an individual on the internet. Website भनेको के हो भन्दाखेरि कम्पनीको इन्फर्मेसन पाउने एउटा ठाउँ, लोकेसन हो. Okay, it is a location on the internet, and there we can get, okay, the information about the company. Many companies already have websites are important tools to connect to your company, yes, to your customers and the world at large. So if you have websites, you can be connected with the world. Okay, so people may visit your website and they learn about your company, your goods, your services, and so on. There is a चाहिँ वेबसाइट भिजिट गर्छ, पहिला उसको कम्पनीको बारेमा जानकारी लिन्छ, त्यसका प्रोडक्टको बारेमा जानकारी लिन्छ. ओके, अनि त्यसपछि ऊ कम्युनिकेसन गर्न हामीसँग कम्युनिकेसन गर्न आउन सक्छ. ओके, त्यसको प्रयोजन हो. अनि त्यो कम्पनीमै गएर टेलिफोन गर्नु अथवा त्यही भिजिट गर्नु भन्दा पहिला वेबसाइटबाटै हामीले चाहिँ जानकारी लिन सक्छौँ. सो अ वेबसाइट क्यान बी एक्सेस्ड बाई एनीवन फ्रम एनीवेयर. यसको फाइदा भने त्यही कम्पनीमै जानु परेन. कम्पनी सम्बन्धी जान्नको लागि चाहिँ वेबसाइटमा भिजिट गर्यो, www गरे भइहाल्यो. ओके, सो फ्रम एनीवेयर द पिपल क्यान एक्सेस द इन्फर्मेसन, ओके, फ्रम द वेबसाइट. So an attractively designed website with all the information on a company's vision and mission as well as its products and services is powerful advertising tool. भनेको यदि हाम्रो वेबसाइटहरु एकदम राम्रोसँग डिजाइन गरेका छौं, प्रोफेसनल डिजाइन गरेका छौं भने यसले कम्पनीको प्रमोसनको लागि पनि काम गर्छ, एडभर्टाइजिङ टुलको काम गर्छ, यसले मार्केटिङ टुलको काम गर्न सक्छ. ओके, त्यो एउटा हाम्रो वेबसाइट त खोल्नु पर्यो, त्यसको साथसाथै वेबसाइटलाई चाहिँ अट्र्याक्टिभली डिजाइन गर्नु पर्यो. सकेसम्म मान्छेले खोज्ने इन्फर्मेसन, चाहिने जति इन्फर्मेसनहरु कम्प्लिटली त्यहाँ उपलब्ध हुनु पर्यो. ओके, सो दिस इज अल अबाउट वेबसाइट्स. वन्स अगेन, a website is the location of a company or an individual on the internet. So many companies have websites nowadays. Through websites, people know about, okay, the company, its services, its goods, and so on. Okay, a website can be accessed from anywhere of the world. संसारको जुनसुकै ठाउँबाट पनि वेबसाइटलाई हामीले एक्सेस गर्न सक्छौं. Okay, and an attractively designed website functions as a marketing tool also, advertising tool also. Okay, it is a powerful advertising tool. Okay, similarly, companies, business persons can open blogs also. ब्लग भनेको एक खालको चाहिँ इन्टरएक्टिभ वेबसाइट हो. ओके, यो व्यक्ति व्यक्तिमा अथवा अर्गनाइजेसनको ब्लग हुन सक्छ. त्यसमा चाहिँ हामीले प्रत्येक दिन चाहिँ सर्टेन इन्फर्मेसनहरु एउटा जर्नलको रूपमा, डायरीको रूपमा हामी राख्न सक्छौं. ओके, सो ब्लग्स आर अनलाइन जर्नल भनेको छ, अनलाइन डायरी जस्तै हो. जस्तै म कुनै कम्पनीमा काम गर्छु र कुनै त्यसको एउटा चाहिँ अथोराइज मान्छे हो भने मैले चाहिँ ब्लग खोल्न सक्छु र त्यो ब्लगमा चाहिँ मेरो कम्पनी अथवा कम्पनीका अपडेटहरु अथवा मेरो पर्सनल कुराहरु, पर्सनल इन्फर्मेसनहरु मैले के शेयर गर्न चाहन्छु कस्टमरलाई अथवा चाहिँ सर्टेन मान्छेहरुलाई, त्यो मैले चाहिँ पोस्ट गर्दै जान्छु. डेली अर अन अ रेगुलर बेसिस आई मे पोस्ट दोज. अनि त्यो ब्लगहरु हेरेर चाहिँ अरु मान्छेले चाहिँ मेरो कम्पनीको बारेमा, गुड्सको बारेमा, सर्भिसको बारेमा जान्छन्. अनि यसको फाइदा, ब्लगको फाइदा के हो भने चाहिँ यो इन्टरएक्टिभ टाइपको हुन्छ. त्यहाँ चाहिँ कमेन्ट गर्ने अप्सन हुन्छ, फिडब्याक दिने अप्सन हुन्छ. अनि मैले त्यो कमेन्ट फिडब्याकहरु हेरेर चाहिँ त्यो अनुसारले मैले हाम्रो कम्पनी, गुड सर्भिसको बारेमा मान्छेले के सोचिरहेका छन् त, व्हाट द पिपल आर थिंकिङ अबाउट आवर गुड सर्भिसेस भन्ने कुरा मैले जान्दछु. ओके, एन्ड देन अकॉर्डिंगली आई कैन टेक द डिसिजन, आई कैन रेस्पोन्ड टु द पिपल. ओके, सो इट इज because of these reasons, okay, even blogs are becoming popular nowadays. Okay, there are many bloggers. Okay, every day hundreds of new blogs are opened on the internet. सयौं हजारौं नयाँ ब्लगहरु खोलिन्छ. व्यक्तिको पनि ब्लग हुन्छ, अर्गनाइजेसनको ब्लग हुन सक्छ. के ती ब्लगमा चाहिँ अलिकति यो जर्नल टाइपको अथवा चाहिँ डायरी टाइपको डेली अपडेटहरु हामी राख्दै जान्छौं. अनि कम्पनीका अपडेट हुन सक्छन्, गुड सर्भिसका अपडेटहरु हुन सक्छन्. ओके, अनि त्यसका रेस्पोन्सहरु हामी हेर्छौं, त्यो अनुसारले आन्सर दिन्छौं. ओके, सो कतिपय कुरा यो ब्लगले एडभर्टाइजिङको काम पनि गर्छ. ब्लगबाट हामीले चाहिँ हाम्रो कम्पनी, गुड्सको बारेमा मान्छेले के सोचिरहेका छन्, कस्तो फिडब्याक आइरहेछ, त्यो कलेक्सन गर्न नि सक्छौं हामीले. ओके, सो दे आर अनलाइन जर्नल्स एन्ड दैट कैन बी इजियर टु कस्टमाइज एन्ड अपडेट देन वेबसाइट. वेबसाइट भन्दा इजी हुन्छ यो पनि एक खालको इन्टरएक्टिभ वेबसाइट नै हो. तर
वेबसाइट अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन्छ भने यो इजी हुन्छ, यसलाई कस्टमाइज गर्न सकिन्छ, हामी आफै ओपन गर्न सक्छौँ, हामी आफै यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्न सक्छौँ। यु क्यान पोस्ट इन्ट्रेस्टिङ एन्ड इम्पोर्टेन्ट अपडेट्स अबाउट बिजनेस इस्युज एन्ड ब्लग्स, हामीले चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ इम्पोर्टेन्ट अपडेटहरू ब्लग्समा चाहिँ अपडेट गर्न सक्छौँ। ओके, सो ब्लग्स हेभ बिकम भेरी पपुलर दिस डेज, आजकल यो ब्लग्सहरू धेरै पपुलर छन्। ओके, इन रिसेन्ट डेज, रिसेन्ट इयर्स, ओके, दे हेभ बिकम भेरी पपुलर फर अ नम्बर अफ रिजन्स। ओके, मेनली बिकज ब्लग्स डेलिभर इन्ट्रेस्टिङ एन्ड युजफुल इन्फर्मेसन, हामीलाई चाहिने इन्ट्रेस्टिङ डेली इन्फर्मेसनहरू, ओके, न्युज टाइपको इन्फर्मेसन, अपडेट टाइपको इन्फर्मेसनहरू, ओके, यसले चाहिँ दिने भएकोले दे आर भेरी मच ओके पपुलर नाउडेज। ओके, mainly because blogs deliver interesting and useful information and they do it quickly, so they are also highly interactive। अहिले मैले भने अर्को अहिले हामीले कुरा गरेको वेबसाइटहरू इन्टरेक्टिभ हुँदैन, कम्पनीको अपडेटहरू हुन्छ हेर्ने अनि त्यसपछि कन्ट्याक्ट गर्ने हो, तर ब्लग्समा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही क्वेसनहरू राख्न सक्छौँ, त्यही चाहिँ आफ्नो क्वेरिजहरू राख्न सक्छौँ अनि सम्बन्धित मान्छेले आन्सर पनि दिन सक्छ, रेगुलर बेसिसमा त्यो हुन्छ। द्याट्स वाइ it is more interactive. Blogs are more interactive. Audience members can join in the conversation and post comments. कमेन्टहरु त्यही पोस्ट गर्न सक्छ अनि त्यो ब्लगरले चाहिँ त्यो थाहा पाउँछ, उसले त्यो अनुसारले चाहिँ रेस्पोन्स दिन सक्छ। ओके, सो इन दिस सेन्स blogs are very popular these days. माइक्रो ब्लग्स भन्ने हुन्छ, कतिपय ब्लग्स अब रियल ब्लग्समा चाहिँ ओल्ड लिमिट हुँदैन के, तर सानो सानो सर्ट इन्फर्मेसनहरू हामीले राख्नुपर्ने छ भने माइक्रो भनेको भेरी स्मल। ओके, मिनी ब्लग्स, माइक्रो ब्लग्सहरू पनि खोल्न सक्छौँ। अब माइक्रो ब्लग इज अ मिनिएचर फर्म, मिनिएचर भनेको स्मल फर्म, सानो रूपको। अब माइक्रो ब्लग इज अ मिनिएचर फर्म, ओके, मिनिएचर फर्म अफ अ ब्लग, ब्लगको सानो रूप हो, इन विच मेसेजेस आर रेस्ट्रिक्टेड टु अ कपल अफ 100 क्यारेक्टर्स। जस्तो 200 वर्ड भन्दा बढी त्यहाँ अटाउँदैन, लेख्न मिल्दैन एउटा मेसेजमा, म्याक्सिमम नम्बर मेबी 200 250 भनेर लिमिटेसन राखिदिएको हुन्छ। अगाडिकोमा चाहिँ त्यस्तो लिमिटेसन हुँदैन ब्लग्सहरुमा चाहिँ, बट इन माइक्रो ब्लग्स देयर इज लिमिटेसन अफ वर्ड्स, क्यारेक्टर्स। ओके, यस, त्यस्तो लिमिटेसनहरु हुन सक्छ। अ माइक्रो ब्लग इज अ मिनिएचर फर्म अफ ब्लग इन विच मेसेज आर रेस्ट्रिक्टेड टु अ कपल अफ 100 क्यारेक्टर्स। 100 भन्दा क्यारेक्टर भन्दा बढी नहुने, ओके, 100 लेटर्स भन्दा बढी, त्यतिमा सक्नु पर्यो मेसेज। ओके, त्यो भन्दा बढी भयो भने उसले एक्सेप्ट गर्दैन। ओके, सो ट्विटर इज द मोस्ट पपुलर एक्जाम्पल अफ ओके माइक्रो ब्लग, त्यसमा थोरै हुन्छ, ट्विट मात्रै गर्ने, ट्विट सर्ट मेसेज दिइहाल्ने। ओके, सो मेसेजेस मे बी कम्पोज डिफरेन्टली ड्यू टु स्पेस कन्स्ट्रेन्ट, ओके, बट द प्रिन्सिपल्स अफ ब्लग्स अप्लाई अन माइक्रो ब्लग्स अल्सो। भनेको मेसेज चाहिँ अब थोरैमा सक्नुपर्ने भएर कन्साइज फर्महरु, सर्टकट फर्महरुबाट चाहिँ हामी मेसेज कम्पोज गर्छौं। ओके, तर चाहिँ उता ब्लगमा को प्रयोजन र यसको प्रयोजन उही हुन सक्छ। यसमा पनि ओके फिडब्याक, केही कुरा क्विक रिमार्कहरु दिनु पर्यो, ओके, क्विक कमेन्टहरु पास गर्नु पर्यो भने चाहिँ दे आर युज। एन्ड माइक्रो ब्लग्स क्यान अल्सो बी युज फर बिजनेस पर्पस, बिजनेस पर्पसको लागि पनि युज गर्न सकिन्छ। दे आर युजफुल टु राइट सर्ट समरीज, सर्ट समरीहरु लेख्नको लागि, एन्ड प्रोभाइड लिंक टु अदर कन्टेन्ट अनलाइन, अरु कन्टेन्टहरु चाहिँ को लागि पनि हामी यो युज गर्न सक्छौं। माइक्रो ब्लग्स आर युजफुल टु राइट सर्ट समरीज एन्ड टु प्रोभाइड लिंक्स टु अदर कन्टेन्ट। जस्तो त्यही ब्लगमा त अरु कन्टेन्टको राख्न सकिए, तर यो कन्टेन्ट हेर्नलाई यो लिंकमा जाउँ भने हामीले युआरएलहरु, लिंकहरु त्यहाँ राखिदिन सक्छौं। ओके, यसमा चाहिँ त्यो लिमिटेसनले गर्दा धेरै वर्डहरु, धेरै लेटरमा हामीले मेसेज राख्न सकेनौं, तर लिंकहरु राखेर चाहिँ यो लिंकको यो इन्फर्मेसनलाई यसमा भिजिट गर्नुस् भनेर चाहिँ लेख्न सक्छौं। तर सर्ट क्विक रिमार्कहरु, कमेन्टहरु हामीले पास गर्नको लागि माइक्रो ब्लग्स ओके हामी युज गर्न सक्छौं, किनकि मान्छेले जे इन्फर्मेसन हो त्यो मात्रै उसले त्यो पाउँछ अनि अरु डिटेलको लागि अरु ठाउँमा सम्बन्धित ठाउँमा उसले भिजिट गर्छ। यस, सिमिलरली podcast and broadcast, the messages related to business can be prepared in audio form. We can audio record the message and we can post that series of audio records, okay, audio messages, or series of audio visual messages, okay, through podcast and broadcast. Okay, so podcast means audio messages, broadcast means audio visual both, video पनि हुने भयो। So podcast and broadcast are audio and video post
अनलाइन डिस्ट्रिब्युटेड भाया आरएसएस सब्सक्रिप्सन, यो खालको इन्टरनेट सब्सक्रिप्सन हो। हामी आरएसएस सब्सक्राइब गरिसकेपछि हाम्रो मेसेजको अडियो फर्म र भिडियो फर्म चाहिँ हामी पोस्ट गर्न सक्छौँ। ओके, के हुन्छ भने कुनै एउटा इन्ट्रेस्टिङ बिजनेस इस्यु टपिकमा चाहिँ सिरिज अफ डिस्कसन हामीले रेकर्ड गरेर चाहिँ त्यहाँ राख्न सक्छौँ। ओके, हामी पोस्ट गर्न सक्छौँ। ओके, कुनै बिजनेस टपिकमा अथवा हाम्रै अर्गनाइजेसनका इन्फर्मेसन इन्ट्रोडक्सनदेखि सबै फिचरहरू चाहिँ डेली, एक दिन इन्ट्रोडक्सन, अर्को दिन चाहिँ त्यसका प्रोडक्ट्सहरूको नामहरू त्यसको भयो, अर्को दिन अर्को कुनै भने पनि राख्न सक्छौँ। अथवा कुनै इस्युहरूको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्कस गरेर एक्सपर्टहरूलाई पनि बोलाएर चाहिँ डिस्कस गर्ने, रेकर्ड गर्ने, इन्टरभ्यू लिने, अनि त्यसलाई सिरिज बनाउने, अनि त्यसलाई जर्नलको रूपमा अथवा डेली अपडेटको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ पोडकास्ट राख्न सक्छौँ। पोडकास्टमा चाहिँ अडियो सुन्ने मात्रै हुन्छ, तर भोडकास्टमा चाहिँ त्यसको भिजुअलहरू पनि हुन्छ। ओके, त्यो अनलाइन भोडकास्टहरूलाई पनि हामीले पोस्ट गरेर ओके हाम्रो बिजनेसको बारेमा अथवा सर्टेन रेलिभेन्ट कुराहरूमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ। ओके, सो यस्तो खालको मटेरियलहरूलाई पनि हामी इलेक्ट्रोनिक मेसेजमा राख्छौँ। ओके, सो पोडकास्ट एन्ड भोडकास्ट हेल्प मेक कन्टेन्ट रिचर एन्ड अल्सो अपिल टु द अडियन्स अडिटरी एन्ड भिजुअल सेन्सेस। एकदम अट्र्याक्टिभ तरिकाले, सामान्य खालको इन्टरभ्यू हुँदैन, यसलाई चाहिँ स्पेसल्ली डिजाइन गरेको हुन्छ अडियो भिजुअल। त्यसमा ब्याकग्राउन्ड म्युजिक, ब्याकग्राउन्ड साउन्डदेखि राखेर चाहिँ इफेक्टहरू बनाएर चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ, एकदम चाहिँ एक्साइटिङ खालको चाहिँ कन्टेन्टहरू राखेको हुन्छ। ओके, अब बिजनेस रिलेटेड इन्फर्मेसन एक्साइटिङ तरिकाले एकदम प्रोफेसनली डिजाइन गरेको छ भने मान्छेले अडियो मात्रै भए पनि उसले सुन्न खोज्छ। ओके, सो पोडकास्ट क्यान बी डाउनलोडेड एन्ड अडियन्स क्यान लिसन टु देम इभन while they are doing something else. त्यस्ता कन्टेन्टहरू डाउनलोड गरेपछि अफलाइन पनि हेर्न सकिन्छ। So these channels are effective in giving consumers previews of product services and other activities. हाम्रो कम्पनीका ले प्रोड्युस गर्ने प्रोडक्ट्सहरू, अफर गर्ने सर्भिसहरू, अरू एक्टिभिटीको बेलामा चाहिँ हामीले सिरिज अफ कन्टेन्टहरू बनाएर चाहिँ राख्न सक्छौँ। मान्छेहरूले सुनेर अथवा चाहिँ भिजुअलहरू हेरेर they can get information about us, about our business, okay, about our products and services. Next one is video conferencing. I think we discussed this topic last time also. Video conferencing, video conferences are also the electronic messages or electronic means of business communication. Nowadays almost all conferences are video conferences due to pandemic. Okay, COVID-19 pandemic. पहिला चाहिँ फिजिकल हुन्थे कन्फरेन्सेसहरू हैन, अहिले चाहिँ धेरै जसो कन्फरेन्स सभा सम्मेलनहरू चाहिँ यो जुमबाट, स्काइपबाट, टिमबाट भइरहेको छ। ओके, यसको फाइदा के हो भने people who are scattered, the business persons, business stakeholders who are scattered, okay, in different places, different locations, can come together on the single screen. एउटै स्क्रिनमा आउँछन्, कम्प्युटरको एउटै स्क्रिनमा आउँछन्, and they can talk about different agendas, issues. Okay, the real conference can be okay conducted over the internet, okay, using this system of okay video conferencing. Yes, so Zoom भनौँ अथवा Skype for business भनौँ अथवा अरू पनि छन्। ओके, ती एप्लिकेसनहरू युज गरेर चाहिँ बिजनेस रिलेटेड मान्छेहरू ग्यादर हुन सक्छ एउटै स्क्रिनमा, अनि जुन हाम्रो फिजिकल कन्फरेन्समा हुन्थ्यो ती कुराहरू यहाँ पनि छलफल हुन सक्छ। ओके, so they offer advantages over traditional face to face conferences by cutting travel costs. यसको फाइदा के हो भने धेरै कस्टहरू कट गर्न सक्छौँ हामीले। ट्राभल कस्ट, अब त्यो कन्फरेन्स काठमाडौँ छ अथवा विदेशमा छ, त्यहीँ जानको लागि कति खर्च लाग्छ, कति टाइम वेस्ट हुन्छ, ओके, त्यसलाई हामी कट गर्न सक्छौँ। किन कुरो त एउटै हो, सुन्ने एउटै हो, आइडियाहरू त्यहाँबाट सेयर गर्न सकिन्छ, उही फिजिकली देख्न सकिँदैन भन्ने मात्रै हो। ओके, all other things can be shared. So these conferences, video conferences are also becoming popular nowadays. They offer advantages over traditional face-to-face conferences by cutting travel cost, reinforcing relationship and enhancing collaboration. Relationship लाई reinforce जोड गर्छन्, ओके, अनि कोल्याबोरेसन, ग्रुप वर्क, टिम वर्कलाई पनि यसले सपोर्ट गर्छ। विभिन्न ठाउँमा छरेका मान्छेहरू इन्टरनेटको माध्यमबाट एक ठाउँमा आउँछन् र ग्रुपमा चाहिँ कामहरू गर्न सक्छन्। ओके, दे युजुअली इन्भल्भ मोर देन 2 people. कन्फरेन्स भनेपछि 2 जनाको हुँदैन, 2 जनाको त कन्भर्सेसन मात्रै भयो।
So more than 2 people, many people, let's say, okay, related to particular organization, okay, and those who are physically far from each other, physically distanced from each other, maybe virtually connected. Okay, physically far भएका मान्छेहरू virtually connected हुन्छन् यो इन्टरनेटबाट अनि भिडियो कन्फरेन्सिङ टुल्सहरूबाट, and they run different, okay, programs, okay, especially conferences. So video conferences provide both audio and visual facilities. यो छ जस्तो अहिले हामीले गरेकोमा एक खालको चाहिँ सिस्टम हो. ओके, दे सेभ टाइम एन्ड रिसोर्सेस. अहिले भनिसके टाइम सेभिङ, कस्ट इफेक्टिभ, रिसोर्स पनि सेभ गर्छ यसले, धेरै खर्च यसले कटौती गर्छ. तर कहिले कहिले यसको नेगेटिभ एस्पेक्ट भनेको पुअर सिग्नल. जस्तै आज okay, some students are facing problem in joining. Yes, so while running conferences also the students may face such type of problem. So connectivity issue, poor signals and technical problems can be annoying in such kind of problems. So today I am not so much happy because many students are not able to join this. Okay, so same thing may happen in other in business conferences, video conferences, Skype conferences, and so on. Okay, this is the drawback of this type of electronic message. Other related things are webinars, seminars भन्छ नि. वेबिनार, वेब प्लस सेमिनार भनेको हामीले फिजिकल मोडमा होइन कि यसरी भिडियो कन्फरेन्सिङबाट वेबसाइटबाट सेमिनारहरू आयोजना गर्यौं भने त्यसलाई वेबिनार भन्छ. वेब प्लस सेमिनार इज वेबिनार. ओके, सो इट इज अ सेमिनार ओभर द इन्टरनेट. इन्टरनेटमा गरिने सेमिनारलाई हामी वेबिनार भन्छौं. ओके, अब कन्फरेन्समा ठुलो ग्रुपहरू हुन सक्छ. यस, अब सेमिनारमा चाहिँ के हुन सक्छ भने सर्टेन ग्रुपहरू अथवा कुनै त्यसमा चाहिँ पेपर प्रेजेन्टेसनहरू हुने, ओके, अनि त्यो टपिक वाइज डिस्कसन हुने त्यस्तो खालको चाहिँ प्रोग्राम पनि हामी इन्टरनेटबाट राख्न सक्छौं. त्यो पनि इलेक्ट्रोनिकमै पर्छ. सो इट इज अ सेमिनार, ओन्ली द्याट इट टेक्स ओभर द इन्टरनेट. सेमिनार ओभर द इन्टरनेट. त्यो भएर चाहिँ के भनेको यसलाई वेबिनार भनेको. वेब प्लस सेमिनार. वेबमा हुने सेमिनारलाई वेबिनार भन्छ. ओके, इट सर्व्स अ प्लेटफर्म फर अनलाइन पार्टिसिपेसन एन्ड डिस्कसन. ओके, अनलाइन डिस्कसन, पार्टिसिपेसन, अनलाइन सेमिनार गर्नुलाई हामी वेबिनार भन्छौं. अब बिजनेससँग रिलेटेड विभिन्न टपिकहरुमा पनि हामीले छलफल गर्न, एउटा कन्क्लुजनमा आउन चाहिँ वेबिनारहरू आयोजना गर्न सक्छौं. अहिले त अलमोस्ट अल सेमिनार्स आर वेबिनार्स. अहिलेको अवस्थामा यो 5-6 महिना भयो सबै खालका सेमिनारहरू वेबिनारमा कन्भर्ट भएका छन्. फिजिकली हामी भेट्न सक्दैनौं. अब यो कति समय कन्टिन्यू हुने हो? ओके, if you ask about my experience during this time, I attended more than 50 webinars. 50-60 वटा भन्दा बढी चाहिँ वेबिनारहरू मैले अटेन्ड गरे. ओके, यो टिचिङ लर्निङ सम्बन्धी, यो टेक्नोलोजी सम्बन्धी, यो बीचमा. ओके, अब बिजनेस सम्बन्धी रिलेटेड मान्छेहरूले पनि यस्ता सेमिनारहरू, वेबिनारहरू आयोजना गर्न सक्छन् र छलफल गर्न सक्छन् अनि एउटा कन्क्लुजनमा आउन सक्छन्. सो वेबिनार्स आर युजफुल टु बिल्ड बिजनेस कन्ट्याक्ट, promote a product or service, maintain close communication with customers. यो सबै काम गर्छ यसले. उही भर्चुअली भयो भन्ने मात्रै हो, फिजिकली नहुने मात्रै हो, तर सबै कामहरू बिजनेस कन्ट्याक्ट गर्ने, ओके, promoting goods and services, maintaining close communication with the customers, add value to business. Okay, all these things are possible. अब अगाडिको भनेको जस्तै यो मिन्स अफ कम्युनिकेसनमा चाहिँ इट इज कस्ट इफेक्टिभ. यसमा पनि खर्च कम. ओके, टाइम सेभिङ, किनकि त्यही सेमिनार गर्नको लागि काठमाडौँ पोखरा गइरहनु परेन, महँगो होटलमा बसिरहनु परेन, घरबाटै एउटा इन्टरनेट फेसिलिटी हुनु पर्यो र एउटा डिभाइस हुनु पर्यो. ओके, हामीसँग एउटा डिभाइस हुनु पर्यो, मोबाइल अथवा ल्यापटप हुनु पर्यो अनि इन्टरनेट चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो. त्यो भयो भने चाहिँ ओके, वी क्यान इजिली रन सच काइन्ड अफ प्रोग्राम्स. अर्को स्काइपमा त्यही कुराहरू स्काइपमा गरियो, स्काइपमा छलफल गरियो, दुईजनाको बीचमा अथवा बढीको गरियो, भयो ग्रुपमा गरियो भने त्यसलाई स्काइप फर बिजनेस, स्काइप कन्फरेन्स पनि भन्छ. यो दिज आर रिलेटेड थिङ्स. Okay, yes, so this is all about electronic communication or electronic message. Let's revise once. I'll just take 2 minutes to recall what we discussed today. So today, first I told you the meaning of electronic message. Okay, a piece of digital communication that is designed or intended to be transmitted between विभिन्न फिजिकल डिभाइसहरूको बीचमा, इलेक्ट्रोनिक डिभाइसको बीचमा मेसेजको आदान प्रदान गरिने, विभिन्न व्यक्तिहरूको बीचमा इलेक्ट्रोनिकली मेसेजको आदान प्रदान गरिन्छ भने त्यो चाहिँ टेलिकम्युनिकेसन सिस्टमबाट पनि हुन सक्छ, यो चाहिँ इन्टरनेटको बाट पनि हुन सक्छ. त्यो भने त्यसलाई इलेक्ट्रोनिक मेसेज भन्छ.
जस्तो इमेलहरू युज गर्नु, डिस्कसन फोरमहरू युज गर्नु, के फ्याक्सहरू युज गर्नु, टेलिफोन सिस्टम युज गर्नु भनेको त्यो इलेक्ट्रोनिक मेसेजमा पर्छ। यो अरू खालको मेसेज भन्दा सस्तो पर्छ, कस्ट इफेक्टिभ हुन्छ, टाइम सेभिङ हुन्छ, अनि यसले चाहिँ जियोग्राफिकल ब्यारियरलाई न्यारो बनाउँछ। भनेको फरक फरक ठाउँका मान्छेहरू एकै ठाउँमा आउन सक्छ। त्यो एउटा मैले भने। इमेल इट इज द मोस्ट पपुलर फर्म अफ इलेक्ट्रोनिक कम्युनिकेसन नाउडेज। लेटर मेमोहरू सबैले यसले चाहिँ रिप्लेस गरिसकेको छ। यो फास्ट हुन्छ, सेक्योर हुन्छ, कन्फिडेन्सियल पनि हुन्छ, क्विक फिडब्याकहरू हामी पाउन सक्छौँ। यसमा डकुमेन्टहरू पनि राख्न सकिन्छ, त्यो भने मैले। नेक्स्ट वान इज टेलिफोन कल। ओके, यो त पहिलादेखि नै चल्दै आएको हो, तर अहिले पनि यसको रेलेभेन्स अझै पनि छ। अर्जेन्ट मेसेजहरू, इन्स्ट्यान्ट मेसेजहरू, अनि मार्केटिङहरू गर्नु पर्यो, टेलिकन्फरेन्सहरू गर्नु पर्यो भने टेलिफोन कलहरू युज गर्न सकिन्छ। फ्याक्स मेसेज, हामीले डकुमेन्टहरू स्क्यान गरेर टाढा टाढा पठाउनु पर्यो, नयाँ नयाँ ठाउँमा पठाउनु पर्यो, जियोग्राफिकली डिस्टेन्ट लोकेसनमा पठाउनु पर्यो भने फ्याक्स युज गरिन्छ। पहिला पनि यो युजमा थियो, अझै पनि यसको युज भइरहेको छ। अनलाइन च्याटहरू, कुनै बिजनेस टपिक, बिजनेस इस्युहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ छलफल गर्नु पर्यो, एउटा निष्कर्षमा आउनु पर्यो, अनि एउटा कन्क्लुजनमा आउनु पर्यो, कस्टमरका फिडब्याकहरू, क्वेसनहरू आन्सर गर्नु पर्यो, क्लाइन्टहरूसँग चाहिँ कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो, टचमा रहनु पर्यो, पार्टनरहरूसँग चाहिँ कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो, सप्लायर्सहरूसँग कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो, क्वेसनको आन्सर दिनु पर्यो, क्लेरिफाई गर्नु पर्यो। यी विभिन्न प्रयोजनको लागि ग्रुपमा, टिम वर्कमा चाहिँ काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ अनलाइन च्याटहरू पनि गर्न सकिन्छ। ओके, अनि इन्टरनेटमा विभिन्न डिस्कसन फोरमहरू राखेर त्यसमा चाहिँ टपिकमा चाहिँ विभिन्न विशेष टपिकहरूमा आफ्ना विचारहरू दिने, आफ्नो ओपिनियनहरू दिने, छलफल गरेर चाहिँ एउटा आइडिया निकाल्न, एउटा कन्क्लुजन निकाल्नलाई पनि हामी युज गर्न सक्छौँ। त्यसलाई हामी इन्टरनेट फोरम भन्छौँ। त्यो एक खालको इन्टरनेटमा हुने डिस्कसन फोरम हो। त्यसमा चाहिँ हामी लेखेर अथवा बोलेर पनि हामी कुराकानी गर्न सक्छौँ। त्योबाट चाहिँ हामी प्रोडक्ट सर्भिसको बारेमा चाहिँ हामी कुराकानी गर्न सक्छौँ, कस्टमरका फिडब्याकहरू हामी सुन्न सक्छौँ, त्यसको आन्सरहरू दिन सक्छौँ, समस्याहरू छन् भने त्यसको समाधान पनि निकाल्न सक्छौँ। सोसल मिडिया भनेको फेसबुक, ट्विटर, युट्युबहरूबाट चाहिँ हाम्रा कम्पनी सम्बन्धी इन्फर्मेसन हामी बाहिर डिसिमिनेट गर्छौँ, धेरैजनाले थाहा पाउँछ यो, अनि रेस्पोन्सहरू पनि कलेक्सन गर्न सक्छौँ। ओके, अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बिजनेसको प्रमोसन, हाम्रो बिजनेसको बारेमा, सर्भिसको बारेमा धेरैजनालाई जानकारी हुने अवस्था हुन्छ र हाम्रो बिजनेसको बारेमा हामी अपडेट पनि हुन्छौँ र समयअनुसार हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। सोसल मिडिया भयो, वेबसाइटहरू त अहिले धेरै कम्पनीको आफ्नै वेबसाइटहरू हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ अल द इन्फर्मेसन रिलेटेड टु कम्पनी, प्रोडक्ट, सर्भिस त्यहाँ राखेको हुन्छ। मान्छेले कम्पनीको बारेमा जान्न चाह्यो भने दे क्यान भिजिट द वेबसाइट फ्रम एनीवेयर, जहाँसुकैबाट पनि त्यहाँ भिजिट गर्न सक्छ। नर्मली वेबसाइटमा कम्पनीको इन्फर्मेसन, मिसन, भिजन, गोल, अब्जेक्टिभ्स, अभाइलेबल फेसिलिटिजहरू, त्यो कुराहरू राखिएको हुन्छ। ओके, ब्लग्सहरू भनेको इन्टरेक्टिभ खालको एक खालको वेबसाइट नै हो, तर अलिक बढी इन्टरेक्टिभ हुन्छ, व्यक्तिको पनि हुन्छ, अर्गनाइजको पनि हुन्छ। जस्तो डेली पोस्टहरू गर्नु पर्यो, इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसनहरू पास गर्नु पर्यो, ओके, भने हामी ब्लग्सहरू युज गर्न सक्छौँ। ओके, अनि माइक्रो ब्लग भयो, ब्लग भन्दा अलिक सानो, तर यसमा अक्षरहरू चाहिँ को लिमिटेसन हुन्छ। त्यसमा सर्ट कमेन्टहरू राख्नु पर्यो, केही लिङ्कहरू, त्यो सूचनाको लागि यो लिङ्कमा जानुहोस् भनेर भन्नु पर्यो भने माइक्रो ब्लगहरू पनि युज गर्न सक्छौँ। ओके, अनि पोडकास्ट र भोडकास्ट, हाम्रो बिजनेस, कम्पनी, प्रोडक्ट, सर्भिसेस अथवा कुनै पनि इस्युमा चाहिँ अडियो रेकर्डहरू गरेर सिरिज बनाएर हामी चाहिँ यो आरएसएस सब्सक्राइब गर्ने चाहिँ साइटमा राखेर पनि हामीले चाहिँ मेसेजहरू राख्न सक्छौँ। त्यो अडियो फर्ममा छ भने त्यसलाई पोडकास्ट भन्छ, भिजुअल फर्ममा छ भने त्यसलाई भोडकास्ट भन्छ। वी हेभ टक्ड अबाउट दिस। भिडियो कन्फरेन्सेस, ओके, विभिन्न टपिकहरूमा, बिजनेसका टपिकहरूमा छलफल गर्नलाई कन्फरेन्सहरू पनि गर्न सक्छौँ। यसमा ठाउँ ठाउँका मान्छेहरू एकै ठाउँमा चाहिँ भेला हुन्छन्। एकै ठाउँ भन्नाले एउटै स्क्रिनमा भेला हुन्छ। ओके, अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनको ट्राभलिङ कस्टहरू घट्छ। धेरै दृष्टिकोणले यो चाहिँ इट इज इकोनोमिक, यस, तर यसको प्रब्लम चाहिँ कनेक्टिभिटी इस्युहरूले गर्दा अलिकति प्रब्लम ल्याउन सक्छ। सो लाइक दिस वी हेभ वेबिनार्स, स्काइप कन्फरेन्सेस एन्ड सो अन। ओके, सो दिस इज द completion of this topic also. Thank you very much. Thank you, everyone.